سؤال يدخلني لو سمحت، يلا تعال ادخل معي نتكلم. ماشي ጥያቄ ያለ ይቀጥል። ወጣ ልጁ ልሳን መመለስ ትችላለህ። እሺ ያሰብቱ ከሆነ እሺ ጥያቄ አለ። السلام عليكم أستاذنا عندنا. ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ደህና ነህ? مرحبا. ጥያቄ አንድ ቢድዓ የሚሰራ ሰው ከሞተ በኋላ እሱ ላይ ተራሕም ማድረግ ይቻላል እንዴ ኡስታዙና? الترحم على أهل البدع. اوكي، البدع تنقسم إلى قسمين. البدع تنقسم إلى قسمين: بدع كفرية وبدع فسقية. والبدعة الكفرية هي التي تخرج صاحبها عن دائرة الإسلام كدعاء غير الله والاستغاثة بغير الله وغيرها من البدع الكفرية. ومن وقع في هذه الأشياء وقامت عليه الحجة والبرهان فعاند واستكبر وأصر على بدعته الكفرية، إذا مات هذا الرجل لا يدعى له ولا يستغفر له ولا يترحم عليه. أما إذا كانت بدعته فسقية التي لا تخرجه من دائرة الإسلام وإنما أخرجته عن دائرة مسمى أهل السنة والجماعة، فإنه ينقسم إلى قسمين: إزالة التي كفر. فإذا كان هذا الرجل يقتدى به الناس ويخشى أن يغتر به الناس فإننا لا نترحم عليه أمام الملأ حتى لا يغتر به الجهال ومن لا عندهم يعني እንዳይሸውዱበት ሲባል ከእርሱ ዘንድ እንደ ውዳሴ እንዳይመስል ከእነዚህ ሰዎች ዘንድ ሄዶ እዚህ ሰውዬ ውዳሴ መስጠትና ተረሑም ማድረጉ እንደ አስሉ እንደ መሰረቱ ክልክል ነው ማለት አይደለም። ግን ሐታ አንዳንድ ሰለፎች አይተህ ከሆነ እሱ ላይ ሶላትን መስገድን የከለከሉ አሉ። ሶላት አልጀናዛ ሰዎች በእርሱ እንዳይሸወዱ ከሚል አንጻር ማለት ነው። ነገር ግን እንደ አስሉ እንደ መሰረቱ ያ ሐራም ሆኖ አይደለም። ምክንያቱም ከእስልምና እስካላስወጣው ድረስ ቢድዓው የእስላም ሐቅ አለው። ይህ ሰውዬ ሶላት ይሰገድበታል፣ ዱዓ ቢደረግለት። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በሱረቱ ተውባ ላይ የከለከለው ማ ካነ ሊነቢይ ወለዚነ አመኑ አን የስተግፊሩ ሊልሙሽሪኪን ወለው ካኑ ኡሊ ቁርባ ሚን ባዕድ ማ ተበየነ ለሁም አነሁም አስሓቡል ጀሒም ነው ያለው። ሙሽሪክ እስካልሆነ ድረስ ችግር የለውም ነበር። ነገር ግን ያ ሰውዬ ኢማም ከሆነ ቁድዋ ከሆነ ከሰዎች ዘንድ ወወቀዐ ፊ ቢድዓ ወየድዑ ናስ ኢላ ቢድዓቲህ ሐታ ላ የግተረ ቢሂ ናስ፣ ሰዎች በእርሱ እንዳይሸወዱ ሲባል መሪ የሆነ ሰው በእርሱ ላይ ያንን ነገር ይተዋል ማለት ነው። نعم أستاذنا. لا يعني المسألة هي أنا كانت عندي خالة كانت تصلي وتصوم وتزكي وتفعل كل شيء وكانت ثرية، ماتت قبل 4 سنوات، لكن كان هناك بعض الإشاعات وأنا أراها كثيرا، لكن كنت صغيرا حين ذاك. كانت يعني تحتفل بالمولد، وفي مسائل العقائد كانت يعني لا تقر بمكان الله، يعني أنه في العرش. وأيضا كانت تذبح للجن، يعني يفعلون بعض الخرافات. هذه الخرافات يعني أنهم كانوا يذبحون وبعد ذلك كانوا يعني يأكلون الدم وكذا، يعني هذه يعني المحرمات. وأنا الآن يعني كنت أحبها كثيرا، وأنا الآن في حيرة، هل أدعو لها بالترحم أو لا أدعو لها؟ لو تخبرني عن هذه المسألة. طيب، الاحتفال بالمولد النبوي بحد ذاته ما لم يختلط فيه نوع من الشرك ودعاء لغير الله سبحانه وتعالى لا يمنع أن نستغفر للمحتفل. لكن إذا كان يشاركه الشرك والخرافات دعاء لغير الله سبحانه وتعالى فإنه لا يجوز، خاصة إذا قامت الحجة على المحتفل. هذه الخالة خالتك
هل قام عليها الحجة؟ هل بين لها أحد من الناس أن هذا الفعل الذي تقوم به أنه من البدع وأنه من الشرك بالله سبحانه وتعالى؟ وخاصة أنت قلت لأن عندها يعني بدع، وهي البدع الجهلية والأحباش، وهي الإنكار لصفات الله عز وجل كصفة الاستواء. هل قام عليها الحجة؟ هل بين لها أحد من الناس أم أنها اغترت بمن يسمون بعلماء الصوفية والأشاعرة وغيرهم، ولم يذهب أحد يعني من أهل العلم ولم يبين لها الحجة والمحجة ولم يقيم عليها البرهان؟ والله يعني لست متأكدا أن أحد من العلماء قام عليها الحجة، لكن يعني بعض يعني الأقارب يعني هم يعني تفننوا بالعلم كثيرا وأنكروا عليها، لكن هي لا تستمع إلى هذه الأمور. المسألة أنها يعني عفرية، وفي العفار كثيرا يعني الدعوة الصوفية كثيرة، وهي نشأت في حي يعني صوفي كثيرا في اعتقاد الصوفية واعتقاد الأحباش يعني، وهي الآن لم تسمع إلى دعوتهم، ولكن كان بعض الأقارب ينكرون عليها هذه المسألة. إذن هي معاندة، قام عليها الحجة وعاندت، وعلى ذلك فلا يجوز الترحم عليها، كما أفتى بذلك الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله وغيرهم من علماء السنة. إذن لا يجوز أن نترحم عليها. نعم، من وقع في شرك أو يعني كفر كدعاء غير الله سبحانه وتعالى الحجة والبرهان وعاند واستكبر واستمر على شركه وكفره ولو شركا واحدا، فإنه لا يجوز الترحم عليه بنص قوله سبحانه وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. الله أعلم. الله المستعان. شكرا لك. العفو. ماشي يا قال لك انت. مرحبا، السلام عليكم. ايش؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. እሺ ጥያቄ ايش ጥያቄ ምንድን ነው? ጥያቄ ምን መሰለህ፣ ከክርስትና ወደ እስልምና የመጣው ነኝ ማሻአላህ እና ለብዙ ጊዜ ያው ፋሚሊያችን ወደ ሰሜንም ስለሆኑ ጠንከር ያለ ስለነበሩ ብዙም ድብቅ ነው የነበረው፣ ያው ቄስ ፋሚሊ ብዛት ስለነበረ ማለት ነው። አልሐምዱሊላህ አሁን ግን ያው ህዝብም ያውቃል። አልሐምዱሊላህ ወደ ኒቃብም ገብቻለሁ እና ስደት ላይ የነበርኩኝ ከስደት ፋዘር ለካ ደብቆ ሰልሟል። እኛ እናቀም መስለሙን ማለት ነው። እንደ አጋጣሚ ለጥያቄ ወደ ቤተሰቦቼ ሲሄድ በቃ አትሂጂ፣ እኔ መጨረሻዬ ነው መሞቻዬ ደርሷል፣ አትሂጂ ይላል። ቀልቡ ከጀለ እኔ እዛ መኖር ማለት ነው። ለካ እስልምና ስላለችበት ነው ሲለኝ ሰው እየተናገረ እየሄደ እየበላ እየጠጣ ምናምን ብዬ ዝም ብዬ ሄድኩ። እሱም ስደት ስለነበረ ጀለብያ ሲለብስ ምናምን አረብ ሀገር ስለነበረ ነው እንጂ የምንለው ሰልሞ ነው የሚል እንትን የለንም። እና ዝም ብዬ ሄድኩ። ግን ነፍስያ እምቢ ስላለኝ ተመልሼ ሰኞ ማክሰኞ ኢትዮጵያ ገባሁ። ተመልሼ መጣ። በቃ ለሳምንቴ ማለት ነው። ስመጣ እሱም ጨፋሮ ቤት ነው ያሰለሙት ሰውዬ ወደዛ ሄዶብኝ ጠበቀኝ እና አባትሽ እንደዚህ እኮ በጣም ደግሞ ሄዳሉ እንዲመጣ አስደረኩ። እነዛም ደግሞ ልጅህ መጥታለች ብሎ ሸውደው አመጡት ወንድሜና እናቴ ምናምን። ልክ ሲመጡ እኔን ቤት አገኙኝና በቃ ልጄ ሰልም ያለሁኝ በእጅሽ እንድታስቀብርኝ፣ እሷ ካለች ደግሞ ሌላ ቦታ እንደዚህ የቤት መጨረሻ ነኝ ግን ይፈሩኛልና ትለኛለች። በቃ አልወድቅም ወድቄ በሚለው ነው የተመለሰው ፋዘር። መጣ አልሐምዱሊላህ በእስልምና አስቀበርኩኝ አባቴ። እየሰማኝ ነው? እሺ እንድራ መጨረሻ ላይ ቀጥይ። መጨረሻ አልሐምዱሊላህ ማክሰኞ አመጡት፣ ከሚስ ሞተ፣ ጁምዓ አስቀበርኩ ፋዘር በእስልምና ማለት ነው።
ከዛ ያው እኔም ፋሚሊ ጋር ስለነበርኩ ከስደት ተመልሼ ዝም ብዬ ሰደቃውን የሞተው እሱ መስከረም አካባቢ ነው። እኔ ያው ዒልሙም ስለሌለኝ እኔ ቢድዓ ነው ብዬም አላሰብኩምና ዝም ብዬ በረመዳን ምናምን ነው ሰደቃ የምሰድቅላት ቀኑን በእንትን አድርጌ ማለት ነው። ያው የኸይር ስራ ነው በሚለው ያቺን የረመዳን ወቅት ጠብቄ ሰደቃ አረግለት ነበር አይመቸኝም የነበርኩበት ቦታና አሁን ደግሞ አልሐምዱሊላህ አላህ ወፍቆኝ አነስ ያለች መስጊድ በሰፈሪ ያው በሚ ያስቸግሩኝ ቤተሰቦቼ ባህል መስጊድ አወጣሁና የራሳችን ወገኖቻችንን መውሊድ ምናምን በሚለው ከለከልኳቸው። ያን ስከለክል አመት እየጠበቅሽ ሰደቃ ታረጊ የለ እንዴ ከዚህ የበለጠ ቢድዓ ምን አለ በሚል ያዙኝና ዘንድሮ ነው ይሄንን ያወቅኩት። ያው ያንቺስ ቢድዓ አይደል እንዴ አመት እየጠበቅሽ አይደል እንዴ ሰደቃ የምታረጊ? አመት ስጠብቅ ግን ቀኗን ብቻ አይደለም ጠብቅ 30 25 ሊሆን ይችላል 23 እንጂ የኸይር እንትኗን ጠብቄ ነው ማደርገው እንጂ ይሄ ይሆናል ብዬ አላሰብኩና ብዙ ጊዜ ጭንቅላቴን እንትን ይለኝ ነበር። ዘንድሮ በ10 አመቴ ነው መስጊድ ያጠቃለልኩት ነው ወደ እኛን መውሊድ መከልከል እሷ ሲያባቷን በእንደዚህ አይደል እንደ የምታወጣው የሚል አረጉና ያው ዒልሙም ስለሌለኝ እስቲ ከሆነ ከዛ ላወጣው ብዬ ነበርና በረመዳን ብዙ ጊዜ ገስት ስጠይቅ አላስገባኝም። አረኩት ዝም ብዬ በቃ እንዳያልፍ ብዬ ሰደቃውን ማለት ነው። ችግር የለውም ማለት በረመዳን መልካም ስራን ማብዛት በጣም የተወደደ ነገር ነው። ስለዚህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዛን ጊዜ ከየትኛውም ጊዜ በላይ በሰደቃ በርትተው ያደርጉ ነበር። ኻስ አድርጎታል ሱነላህ በተለይ አስሮቹ ቀናቶች ላይ ያንን ሰው ለምን ኻስ አድርገህ ሰደቃ በዛበት ብሎ በዚህ ላይ የሚቃወም ከዚህ ማስረጃ ጋር ይጋጫል። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከየትኛውም ጊዜ በላይ በረመዳን መልካም ስራን ያበዙ ነበር በሚለው ከመልካም ስራዎች መካከል አንደኛው ደግሞ ሰደቃ ነውና መልካም ስራዎች እጥፍ ድርብ ተደርገው የሚመነዱበት ጊዜ ነውና በዛን ጊዜ ብታበዥ ችግር የለውም። መውሊድን ግን ምንም ይሄንን እንደውም ቢድዓ እንደሆነ ነው ራሳቸው የአሽዓራ ዑለሞች የገለጹት። እነ ኢብኑ ሐጀር ቃል በቃል ምን ይላል? በሶስቱ ክፍለ ዘመናት ላይ የሌለ ቢድዓ ነው፣ ግን ከዛ በኋላ ቢሆን ቢድዓ ሐሰና በሚል እንደገና ያሳምረዋል። ገብቷቸዋል እና ማን ነው እንደማው እንደበይ ምናምን። ስለዚህ ከዚያ ጋር የሚገናኝ ነገር አይደለም። ያኛው ምንም መሰረት ይሄ ግን ማስረጃ አለ። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከየትኛውም ጊዜ በላይ በረመዳን መልካም ስራን በመስራት በጣም ይበረቱ ነበር። እሺ ችግር የለውም። ቀጥል። ሌላ ጥያቄ አለ? እሺ ጥያቄ አለ? ኃይሉ ሰላም፣ እንዴት ነህ? ኃይሉ ኃይልሻ አሉ ኃይሉ ያ ሰላም እሱ እጅህ ላይ የሰርክ መሳሳይ ከሆነ ይሄ አይቻል ምን ሆኗል? ምን ሆኗል? ሹቤ ያ ሰላም ያ ሰላም ያ እሺ ኃይሉ أنت معنا ولا أنت معنا ولا ضدنا؟ السلام عليكم. هجوم. السلام ورحمة الله. يا رب والله يلا اطلعوا انزلوا تحت. ساتسكبوا بقى يا جماعة يا كللاችሁ አትላኩሽ ፈያንኩም ተበርቼ ሰላም
اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت دونك فليس تحتك شيء. يا سلام. وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام ينطبق على قوله سبحانه وتعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الشيء እሱ በሞተ እንስሳ ብልት መጠቀም ይቻላል እንዴ? እንደ ክርስትና ነው እና ግባ ና ልኬልሃለሁ። እሺ እንደ ክርስትና ነው አፈልገህ ነው ክርስቲያን ልጅ እንደሱ አይነት ነገር ካለ እናሳየን፣ ችግር የለም። ልኬልሃለሁ። እዚህ ደረሳችሁ? አይምራችሁ እዚህ ደረሰ? دفنوا بكر. لا حول ولا قوة. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. እሺ ማን ነው? ሚኪ ሰላም፣ እንዴት ነሽ? ሰላም ይሰማል? ይሰማል። አሰላሙ አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም። ሰላም። እሺ ትጠይቂያለሽ አንዴ። ሄኖክ ሰላም ነው? እንዴት ነህ ሄኖክ? የወንድ ልጅ ስም ይዘሃል። ኮሜንት ላይ ስትጽፍ ነበር። ያው ድምጼን ስትሰማ ጊዜ ሚውት አደረክ። በቃ እንደዚህ ነው ማለት ነው ክርስቲያን። ሄኖክ እንዴት ነህ? አልሐምዱሊላህ። ክርስቲያን ነህ እንዴ? ሄኖክ አለ? እሺ ኃይሉ ሰላም። ሰላም እንዴት ነህ? እንዴት ነህ? ጥያቄዎች ነበሩኝ፣ እንደው አንዳንድ ጥያቄዎች። ጥያቄ ምንድን ነው? ክርስቲያን ነኝ በመጀመሪያ። ያው በአልመሲ ነብዩ ኢሳ ታምናላችሁ? ነብይነታቸውን አልመሲ ነብዩ ኢሳን ታምናላችሁ? በደንብ እናምናለን። አዎ ያንን የሚል አይቼ እኮ ነው። እና ምንድነው አሁን እኔ ጥያቄ ማለት ነው በእሳቸው መጽሐፍ የምታምኑ ከሆነ በኢንጂል የምታምኑ ከሆነ ኢንጂል ላይ ጠላቶቻችሁን ውደዱ፣ ለሚረግሟችሁ መርቁ ምናምን የሚላለ እና ያ ይበልጥ በማድረግ ማረጋገጫ ነው። ፉርቃን የሚል ነገር አንብቤ ያለሁ እኔ የሆነ ቦታ ላይ ፉርቃን ማረጋገጫ ነው። በነቢያቶች የወጡትን መጽሐፎች በሙሉ ማረጋገጫ፣ እውነተኛነታቸውን ማረጋገጫ ነው ይላል አይደለ? እና ምንድነው አሁን እኔ ጥያቄ ማረጋገጫ ከሆነ በኢንጂል የተጻፈውን ማረጋገጫ ከሆነ ለምንድነው ከዛ በኋላ በቁርአን ላይ ጠላቶቻችሁን አሳድ ወደሚል የተቀየረው የሚለው ጥያቄ አለኝ። ምሳሌ በዚህ ሰዓት ላይ አንድ ያላመነ ሰው ብታገኝ እንደዚህ የሚል መጽሐፍ ላይ አለ እና አልመሲ ነብዩ ኢሳ ጠላቶቻችሁን መርቁ፣ የሚያሳድዷችሁን አልመሲ ነብዩ ኢሳ የሚረግሟችሁን መርቁ፣ የሚያሳድዷችሁን ውደዱ፣ ቀኛችሁን ቢመቱ ግራችሁን አዝራችሁ ስጡ እያሉ ነው ያስተማሩት ማለት ነው። በኋላ እንዴት መመሪያው ተቀየረ የሚለው ጥያቄ አለኝ። እኔ ጥያቄ ስለሚሆንብኝ ነው። ልክ ይሄን ያለውን ማለት ነው አይደለ? ቆይ እስኪ ላሳይህ። አዎ ልክ ነው። ይሄ ልጅ
ግደሉ ምናምን የሚለውን እንዴት ከዛ በኋላ መጣ ነው አይደለ? ነው ልክ ነው። ልክ ለምሳሌ ይሄ ማለት ነው አይደለ? ቆይ አንዴ ያሳይ። ምን ይላል እዚህ ቦታ ላይ? የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ያው ወንዱንና ሴቱን ብላቴናውንና ሕፃኑን በሬውንና በጉን ግመሉንና አህያውን ግደል። ይሄ ማለት ነው አይደል? ይሄ እኮ ይሄ ሁሱ ይሄ አሁን ምሳሌ በዘመነ ፍዳ ዘመነ ኩነኔ የሚባል በኦሪት ዘመን የተፈጸመ ነው እሱ። ከዛ በኋላ አልመሲ ነብዩ ኢሳ መጡና ምን አሉ? ምን ብለው አስተማሩ? ቀኝ ፊታችሁን ሲመቱ ግራ ፊታችሁን አዙራችሁ ስጡ፣ ለሚረግሟችሁን መርቁ ብለው አስተማሩ። ከዛ በኋላ እኮ መተው ያማ ዓመተ ፍዳ ዓመተ ኩነኔ ነው፣ የኩነኔ ዘመን ነው፣ በዛ ዘመን ነው የነበረው። አሁን ግን የፍቅር ነው ወደሚል መጣ። ህጻናቶችን ሲያስገድል ቆይቶ እንደገና ነስተህ አድርጎ ነው ወይስ ተስተካክሎ ወይስ ምንድን ነው? እስኪ ንገረኝ። እዚህ ገድሏቸው አይደለ? ያ በብሉይ ኪዳን የነበረው ህግ ማለት ነው። በብሉይ ኪዳን የነበረው ህግ የሰው ልጅ ከእግዚአብሔር ጋር የተጣላበት ለመዳን አይሉ ስለ ሰዎቹ ጥያቄው ስለ ህጉ አውጪ ነው እየተናገርኩኝ ያለሁት። ግደሉ እያለ ሲያስገድል እኔ ክርክር እኮ አይደለም የመጣሁት ለመማር ነው። ከአንተ ቢያንስ ይሄን ጥያቄ እንድመልስልኝ ነበር። በቃ አልጠይቅም። እሺ ላስረዳ። አንደኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰይፉን ግዙ ብሎ አዟቸዋል አይደል? ኃይሉ ሰይፍን ግዙ ብሎ አዟቸዋል ሐዋርያቶችን አይደል? አንድ ቦታ ላይ አንብቤያለሁ። ሰይፍ ግዙ ብሏል አዲስ ኪዳን ላይ። ታዲያ ምን አይነት ሰይፍ ነበር ሐዋርያቶች የተረዱት? ጎራዴ ነው አይደለ? ገዝተው የተከተሉት አብረው። እሺ ለማንኛውም በቃ ሽቶ በቃ ከእስላም አንፃር ያለውን ላስረዳ መመለስ ማሽት ከሆነ በኢስላም የሰው ልጅ ነፍስ በጣም የተከበረ ነው። አንድ በደንብ አዳምጠኝ እሺ። በኢስላም የሰው ልጅ ነፍስ በጣም የተከበረ ነው። አምላክ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በቁርአን ላይ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا إلى الله بقرآن الله سورة المائدة لا يسناقر يعندن سو نفس يتفا يعلمن سو نفس دا تفانا ميكوترو يعندن سو نفس يدانا يعلمن سو نفس دا دانا يكوتر على لب بل هيلو سونا على أمان وينم كهادي على عندن كهادي بيهون يقدل سو يعلمن سو دا قدل يكوتر على الله زند عندن كهادي يدانا سو يعلمن سو دا دانا يكوتر على أملاك زند سو بمهنو مالتنا ስለዚህ አምላክ ምን ያክል ለሰው ልጆች ነፍስ ትልቅ ቦታና ክብር እንደሰጠ መጀመሪያ መረዳት አለባቸው። ሁለተኛው በሱረቱል ኢስራ ላይ ወለቀድ ከረምና በኒ አደም ይላል። በእርግጥም የአዳምን ልጆች አክብሬያቸዋለሁኝ እያለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አክብሮ እንደፈጠራቸው ይገልጻል። በሌላ ቦታ ላይ ወላ ተቅቱሉ ነፍሰ ለቲ ሐረመ አላህ ይላል። ያችን አላህ አክብሮ የፈጠራትን ነፍስ አላግባብ እንዳትገሏት እያለ ይናገራል። አላግባብ አንዲትን ነፍስ የገደለ የከሃዲ ነፍስ ቢሆንም እርሱ የዓለምን ሰው እንደገደለ ነው ኃጢአቱ ከአምላክ ዘንድ። አንደኛ ይሄን ነው ማወቅ ያለባቸው። ሁለተኛው ነገር ምንድነው? ከሃዲያኖችን ለሁለት ከፍሎ ያቸዋል ኢስላም። አንደኛ የሚዋጋ የሆነ ከሃዲ ጦርነትን የሚፈልግ፣ ሁለተኛ ሰላማዊ የሆነ ሰላምን የሚፈልግ። ሰላምን ከሚፈልጉት ጋር በሰላም ኑሩ ብሎ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አዞናል። ልክ እንዲሁ ደግሞ መዋጋትን የሚፈልግን ካለ ለእርቅ ጥሩት። ወኢን ጀነሑ ሊሰልሚ ፈጅነሕ ለሃ ይላል። ሙሐመድ ሆይ ጠላቶች ለእርቅ ከወረዱ አንተም ለእርቅ ውረድ ይልታያል አይደል? ፈመስተቃሙ ለኩም ፈስተቂሙ ለሁም ጠላቶችህ ቀጥ እስካሉ ድረስ አንተም ቀጥ በልላቸው አለ። ነገር ግን አሻፈረኝ ብሎ ሰይፍ ይዞ ከመጣስ መሳሪያ ይዞ እንዋጋለን ካለስ ይህን ሰውዬ ከራስህ መከላከል ግድ ይላል። ጂሃድ ማለት ያ ነው። ጂሃድ ማለት ብዙ ክርስቲያኖች የሚመስላቸው ሰላማዊ የሆኑ ሰዎችን ሂዶ የማጥቃት ስርዓት ይመስላቸዋል። አይደለም። ማጥቃት የሚፈልጉ መዋጋት መጋደል የሚፈልጉ ከሃዲያኖችን ከራሳችሁ እየተከላከላችሁ የምታጠቁበት የሆነ ስርዓት ነው። ገብታችኋል አይደል? ይህ ነው።
ይህ አምላክ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በቁርአን ላይ ወቃቲሉ ፊ ሰቢሊላሂ الذين يقاتلونكم ይላል። እነዚያን በሃይማኖታቸው የሚጋደሏቸውን የሌላ እምነት ተከታዮች ተጋደሏቸው አለ። ሰላማዊ የሆኑትስ በእነርሱ ላይ ወሰን አትለፉ አለ። ቀጥሎ ወላ ተዕተዱ ኢነላሃ ዩሒቡል ሙዕተዲን አለ። ወሰን አትለፉ አላህ ወሰን አላፊዎችን አይወድምና ብሎ ተናገረ። ቦታዎች አለ አይደል? ስለዚህ ሰላማዊ የሆኑትን በሰላም ማስተናገድ፣ ነገር ግን እዋጋለሁ የሚለውን መጀመሪያ ወደ እርቅ መጥራት። ምክንያቱም ኢስላም እርቅንና ሰላምን ይወዳል። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ላይ ምን አሉ መሰለ አይሉ ላ ተተመነው ሊቃአ አልዐዱ ወሰሉላህ አልዓፊያ ፈኢዛ ለቂቱሙሁም ፊ አልሐርብ ፈስቢሩ ፈኢነ አልጀነተ ተሕተ ዚላል አስዩፍ። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? ከጠላት ጋር ተገናኝታችሁ መገዳደልን መፋለምን አትመኙት፣ ይልቁንስ አላህ በእናንተም በእነርሱም መካከል ሰላምን እንዲያሰፍን ጸልዩ። ነገር ግን ጦር ሜዳ ላይ ሊዋጓችሁ ከመጡ የዛኔስ ሽሹ፣ ላ ጽኑ፣ በቦታችሁ ላይ እንዳትሸሹ ወደኋላ ብለው ተናገሩ። ይሄ ነው። ስለዚህ ኢስላም ሰላምን የሚመኝ የሆነ ሃይማኖት ነው፣ ለአማኝም ለካሃዲው። ነገር ግን እዋጋለሁኝ ሰላምን እረብሻለሁ የሚል ሰው ካለ ይሄንን እንዋጋዋለን። ገብቶሃል አይደለ? ይህ ነው። ይህ ደግሞ ንጹህ አእምሮ ያለው ሰው ራሱ የሚቀበለው ነገር ነው። የሀገር መሪ ለምሳሌ ሰራዊቶች አሉት፣ ወታደሮች አሉት። ለምንድን ነው ያዘጋጃቸው? ያ ጠላት እዋጋለሁ ብሎ በሚመጣ ጊዜ እንዲመክቱና እንዲያጠቁ አይደል እንዴ? ከራሳቸውና ከሀገራቸው ከቤተሰቦቻቸው ክብር እንዲከላከሉ። ይሄ ነው ጂሃድ ብሎ ኢስላም ያስቀመጠው። ከራስህ ከቤተሰብህ ከነፍስህ ለመከላከል ስትል የተቀመጠልህ መንገድ ነው። ይሄን ይመስላል። እሺ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታዲያ ለ13 ዓመት በመካ ላይ ሲያስተምሩ አንድም ቀን ጂሃድ አድርገ የሚል ትዕዛዝ አልወረደላቸውም። እንደዛ እየተጎዱ እየተሰቃዩ ልክ ከመካ ወደ መዲና ስደት ካደረጉ በኋላ ነው የዛኔ ከሃዲያኖች ተከትለዋቸው ተሳደዛም ተከትለዋቸው መጥተው እንዋጋለን ባሉ ጊዜ በዚህ ጊዜ ነው በቃ ከዚህ በኋላ ከራሳችሁ ተከላከሉ የሚል ህግ የወረደው። ከራስ መከላከል እርሱ ጂሃድ ይባላል። እና ኢነላሃ ይዳፊዑ ዐኒል ኡዚነ ሊለዚነ ዩቃተሉነ ቢአንነሁም ዙሊሙ የሚለው አንቀጽ ወረደ። እነዚያ ለተበደሉና ለተጨቆኑ ሰዎች ከአማኞች ከራሳቸው እንዲከላከሉና ጂሃድ ትግል እንዲያደርጉ ተፈቀደላቸው ከዚህ በኋላ የሚለው አንቀጽ ወረደ። ይህን ይመስላል ኃይሉ። እሺ